अबे भ्रदक नागर हे श्रिया महापर्वतया देवारोजन मुहूर्त सुमुहूर्त संध्या सूर्यादिन नवन ग्रहण अत्यंत अनुकूलता फल सिद्ध रजदास्त स्वाहा स्वाहा ओम नारायण स्वाहा ओम माधव स्वाहा ओम गोविंदाय नमः विष्णु मधुसूदना दुर्गो वामना सुभद्रा ऋषिकेशोत्तम भगवान शंकर संवासदेवा प्रद्युम्नानंदधा पुरुषोत्तम दर्शन नरसिंह सुजनाथ नरेंद्र हरे श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तु अक्षप्रतिष्ठन् आसन చేసి उत्तिष्ठन्तु भवत विशाच हृद भौमार्ग दोषं विरोधन ब्रह्मकर्म समार्भ आंगम स्वाहा प्रचोदय आदमापो ज्योतिरसम रसम ब्रह्म अभवद्वसरम मामा अनुकुंती प्रथम पादे चम्मच में श्रीशैल श्रीशान प्रसंग गोदावरी और मध्य प्रदेश आग्नेयमानोदय मानन स्वस्थ प्रभव षष्ठम संवत्सर मध्य विश्वावसो नाम संवत्सर दक्षिणायन वर्षोतो भाद्रपद मास शुक्लपक्ष जयद्याम वासर स्वामी वासर सब नक्षत्र सव्य शोकनामष्टान सुभाभ्यां श्रीमान श्रीमदावत्र शोधा भर्योत्र सिद्धि बुद्धि श्रीमाता श्री वासुना सोमदौड़ा मध्य प्रत्यतम प्रत्यय नवरात्र दीक्षा महोत्सव प्रथम दिवस सायंकाल यथाशक्ति पूजाराम समय श्रीमान श्रीमदः गोत्रस्य संसर्ग गोत्रस्य मल्ली नामदस्य मुत्यलम्म नामदस्य अंशया नामदस्य मधु नामदस्य साई नामदस्य आशा कुटुंबस्य लक्ष्मण नामदस्य दिले अलक्ष्य चैतन्य नामदस्य नागर गोत्रस्य रावणम नामदस्य श्रीहर साई नामदस्य कुटुंबस्य हरिप्रभु नामदस्य नामदस्य कुटुंबस्य श्याम सूर्यावृत्योधन धर्मात्मक मनोवांत फल सिद्ध्यर्थम श्री सिद्धि बुद्धि समेत श्री वासुदेव सोमदेवता परिपूर्ण कर्णाकटाक्ष सिद्ध्यर्थम श्री सिद्धि बुद्धि समेत श्री वासुदेव सोमदेवता नवरात्रि दीक्षा पर्यंतं प्रारंभ सायंकाल यथाशक्ति पूजाराधनं करिष्ये मंगलम निर्मत जय माता नार्मल जैसे कावेरी जल स्मशान गुरु देवर मी पूजा सामान చుట్టూ నీళ్ళు చల్లండి देवमात्मानं पूजा द्रव्याणि च स्थलानि संप्रोक्षमं द्रव सर्व वस्तांकर्व अस्मिन् आत्मने रेखाक्षं सवाहि यंत्र सूर्य पुण्डकाक्षाय नमः पुष्पं गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात् ओम हस्तेन्द्रानंदचोरमन्न जयंतिनाथकं प्रिया सदस्मकल्पला विवेकस्वदिशां पत्नकल्ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवर सर्वं अस्मान् स्वाहा सिद्धि बुद्धि समेत श्री वासुदेवाय स्वामिने नमः आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवर सर्वं अस्मान् स्वाहा सिद्धि बुद्धि समेत श्री वासुदेवाय स्वामिने नमः नवरात्रिका समाहनार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि पूत नीले वरवर सर्वं अस्मान् स्वाहा सिद्धि बुद्धि समेत श्री वासुदेवाय स्वामिदेवताभ्यो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवर सर्वं अस्मान् स्वाहा सिद्धि बुद्धि समेत श्री वासुदेवाय स्वामिने नमः मल्ली अस्ते अर्जुन समर्पयामि ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवर सर्वं अस्मान् स्वाहा सिद्धि बुद्धि समेत श्री वासुदेवाय स्वामिने नमः मुख्य आत्मनियान् समर्पयामि मल्ली ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवर सर्वं अस्मान् स्वाहा सिद्धि बुद्धि समेत श्री वासुदेवाय स्वामिने नमः शुद्धा स्नानं समर्पयामि शुद्धात्मनियान् समर्पयामि ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवर सर्वं अस्मान् स्वाहा सिद्धि बुद्धि समेत श्री वासुदेवाय स्वामिने नमः अश्वत्थमात्रं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवर सर्वं अस्मान् स्वाहा श्री सिद्धि बुद्धि समेत श्री वासुदेवाय स्वामिने नमः
अश्वत्मातं पुष्पाक्षतां समर्पयामि ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवर सर्वजन्मसमानाय स्वाहा सिद्धिबुद्धि समादर्शे वासुदेवाय स्वामिने नमः यज्ञोपवीताद्य पुष्पाक्षतां समर्पयामि गन्धमेन ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवर सर्वजन्मसमानाय स्वाहा सिद्धिबुद्धि समादर्शे वासुदेवाय स्वामिने नमः दिव्य श्री परमा चंद्रं समर्पयामि मल्ले पूल अक्षतम् ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवर सर्वजन्मसमानाय स्वाहा सिद्धिबुद्धि समादर्शे वासुदेवाय स्वामिने नमः अलंकरणार्थं आभरणार्थं पुष्पाक्षतां समर्पयामि ओम गणेशाय नमः अनुకుంటూ పూజ చేయండి ओम गणेशाय नमः पादोपूजं गो जागृताय नमः गोल्फापूजं ओम शोभकर्णाय नमः जानन पूजं विघ्नराजाय नमः संघा पूजं आभवाहनाय नमः मोरो पूजं ओम पूजं गणाधाय नमः आभं पूजं गणाधाय भव्यं पूजं सोगंधाय पूजं समाधाय नमः स्कंद पूजं पादास्ताय नमः हस्त पूजं वक्रं वक्रं पूजं विघ्नहन्त्राय नेत्र पूजं शोभकर्णाय नल्लाटां पूजयामि शिवकर्णाय गणपत्रं भद्रं गणाधिपं भरतपत्रं पूजयामि ओम उमापत्रं मधुपत्रं पूजयामि विघ्नाय नमः दुर्वाग्नं पूजयामि ओम हर्षं मधुपत्रं पूजयामि लंबोदरं भद्रपत्रं पूजयामि गणपतये नमः अभमर्पत्रं पूजयामि कल्करं पूजयामि ब्रह्मसंताय नमः विष्णुकान्तपत्रं पूजयामि मधुरान्यपत्रं पूजयामि सर्वेश्वराय नमः देवतापत्रं पूजयामि भास्कराय नमः मालवकपत्रं पूजयामि ओम हेरम्बाय संध्यारपत्रं पूजयामि सर्वकर्णाय व्याधिपत्रं पूजयामि सुराकृताय नमः गणकेपत्रं पूजयामि भोक्ताय शमयपत्रं पूजयामि गणकाय नमः अश्वत्थपत्रं पूजयामि सर्वदेवताय मधुपत्रं पूजयामि कपिलाय नमः अर्घपत्रं पूजयामि गणेश्वराय नमः एकशन्तपत्रान् पूजयामि गजाननाय नमः गणाध्यक्षाय नमः विघ्नाय नमः प्रदानाय नमः सर्वदेवताय नमः गणाध्यक्षाय स्वराध्यक्षाय स्वराज्ञाय महागणपतये नमः मान्याय नमः महाबलाय नमः हेरम्बाय नमः रमजेठाय नमः अश्वक्षराय नमः महोदराय महोत्कटाय महागताय मगताय मंगलस्वरं पंताय नमः ओम प्रथमाय ओम प्राज्ञाय विघ्नकत्राय विघ्नहन्त्राय विष्णुनेत्राय नमः वरापतये नमः सर्वपतये नमः वाक्पतये नमः शङ्काय नमः आर्षतोताय आश्रितवस्तां सुप्रियां सककानं शाश्वतान् बलान् बलस्तान् भावात्मजान् पुराणपुरुषान् पोषणाय नमः ओम पुष्कराज्ञवान्यां नमः अग्रकन्यां नमः अग्रपोत्यां नमः अग्रकाम्यां नमः मंत्रकोटाय नमः दामिकरप्रदाय नमः सर्वस्मै नमः प्रमोदाय नमः ओम जिष्णुवाय नमः विष्णुवाय नमः ओम विष्णुप्राय नमः भगवान् धर्मान्दाय नमः ऐश्वर्याय नमः दायसाय नमः ओम अक्षजन्नदायसाय गंगाधुताय नमः गणाधीशाय गंधर्वनाय नमः ओम वाटवाय नमः पूज्यन् वाटवाय नमः अभिष्टवदाय नमः जोश्याम भक्तव्याय नमः भावन्याय नमः मंगलप्रदाय नमः भक्ताय नमः ओम अपाक्रोधपराक्राय नमः सधर्म सकप्रदाय नमः सधर्मजन महेशनं दिव्यांगनं मनकिंकरमाकलाय नमः सौदामतये नमः ओम सौदासदाय नमः विघातकाय नमः शोद्रुसाय नमः सुरक्षाकृताय नमः कल्याणकृताय नमः मत्रसाय नमः ओम अपराधाय नमः समजगताय धाराय नमः सर्वैश्वर्यप्रदाय आक्रान्तसुरक्षाय नमः विघ्नेश्वराय नमः वारसिद्धिगणाय स्वामिने नमः सिद्धिबुद्धिसमाधि वासुदेवाय स्वामिने नमः भगवान् वासुदेवाय प्रतीकां कृत्वा वेदेकं त्रयं कृष्ण विज्ञासंगत वर्तम तत्कं अमरं पद्मंत सष्टम विक्रमांत सप्तम विघ्नराजंत धर्मवनंत दाष्टम नवम बाजंद्र दशमंत्रनायकं एकसंगं संतो समयदाम यशाय नमः नारायण नारायण गोविंदाय नमः ओम विष्णुवे नमः सदाय नमः द्रव्याय नमः ओम नमः द्रव्याय नमः दुर्गेशं पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षण वासुदेवाय प्रद्युम्नाय नमः नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः नमः श्री सिद्धिबुद्धि समादर्शे वासुदेवाय स्वामिने नमः अंकनाथाय नमः परमलपत्र पुष्पाक्षतां समर्पयामि धूपमाग्रापयामि वनस्पतोदीय नानागन्धसुसमितः आग्रह सर्वदेवानां धूपं सिद्धिबुद्धि समादर्शे वासुदेवाय स्वामिने नमः दिव्य धूपमाग्रापयामि ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वारवर सर्वजन्मसमानाय स्वाहा सिद्धिबुद्धि समादर्शे वामयामि गणपतये वरवर सर्वजन्मसमानाय स्वाहा सिद्धिबुद्धि समादर्शे वारसिद्धविनायक स्वामिने नमः साक्षात् देवं दर्शयामि भर्गा देवसिद्धि महिषि आदानः प्रचोदयात् सिद्धिबुद्धि समादर्शे वारसिद्धविनायक स्वामिने नमः नारिकेल कदली फल शनगा सभावर्ष मधुरपदार्थ अमृत नैवेद्यां समर्पयामि ऐसाल्यजबुद्धि ओम प्राण स्वाहा ओम वन स्वाहा ओम ज्ञान स्वाहा ओम वदान स्वाहा ओम समन स्वाहा ओम ब्रह्म स्वाहा मध्य मल्ली नीलवेणी मध्य मध्य अमृत पानीयं समर्पयामि अमृत में समृद्धान्न से आदि आदि नोत्राभ समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पाद प्रक्षालयामि मुख्य आदमनीयां समर्पयामि मौसज्जातं तांबूलं आकु चक्का कर बैठिएंगे ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवर सर्वजन्म अस्मानाय स्वाहा सिद्धिबुद्धि समादर्शे वासुदेवाय स्वामिने नमः सिद्धिबुद्धि समादर्शे वासुदेवाय स्वामिने नमः दिव्यश्री तांबूलान् समर्पयामि दिव्यश्री तांबूलान् समर्पयामि तांबूलजनान्त सुधा आगमनीयान् समर्पयामि सिद्धिबुद्धि समादर्शे वासुदेवाय स्वामिने नमः ओम मेधामेतं पुरुषं महान्तमो आदित्यवर्णं तं सस्तपार सर्वान् रूपान् विद्युत्यधरः
सिद्धिबुद्धिसमाधि वासुदेवाय स्वामिने नमः। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सत्पारः सर्वान् रूपान् विजित्य दशरथमान् कृत्वा अवधनिरास्ते सम्रान् स्वरान् द्वैर्यासनं गृहे लक्ष्मीराष्ट्रं ख्यातयामासकं दुर्जामसे सन्ततः श्रीर समस्तमङ्गलान् भवन्तु नित्यतः श्रीकृष्ण नित्यमङ्गलान् भवन्तु नीलवस्य हारत्वेस्मि सिद्धिबुद्धिसमाधि श्री वासुदेवाय स्वामिने नमः। वेदोक्तिमङ्गलकर आंध्र नीरान्नंद श्रद्धा जन्मयान् समर्पयामि। అలా చూపించండి పువ్వుల అక్షతలు పట్టాలి స్వామి నమః ఇట్లా పువ్వుల అక్షతలు పట్టుకోండి పంచముఖ శేఖర అంతశాఖ బ్లోక జగన్న కాలంబోధృతాంచ కాంతాంబణ చంద్రదక్షిణం పదే పదే బాబోహం బాబ కర్మహం బాబాత్మా బాత్సంవాత్మానం కృపయాదేవ శరణాగతవత్సలాంగశాసన నన్నాసన్నమ తస్మాత్పాన్య భావన రక్షరక్షయామి కూర్చోండి చదివామి తామ్రం వేసామి పూర్చండి చతుర్మాసం తామ్రం వేసాం నృత్యం దర్శనం గీతం శ్రావం వాద్యం కోశం ఆందోళనం సునారం నిదానం వ్యాగ్యం दात्मन दर्शन धैनम दर्शन समस्त राजोपचार भक्तोपचार रक्षोपचार मंत्रोपचार मानवोपचार सकलोपचार सर्वोपचार पूजा राज्यमर्पयामि सिद्धिबुद्धि समाधि वासुदेवाय स्वामिने नमः। सर्वोपचार मानसोपचारान् परिकल्पयामि నీల అక్షతలు చేతిలో వేసుకుని ఆ పక్కకి వదిలేయండి కాదు తామలపాకు పెట్టుకొని దాని మీద వదిలేయండి ఈ నీళ్ళు అక్షతలు మంత్రహీనం గ్రహణం భక్తిహీనం చౌర్యోపచార పూజ ఉత్తర శుభకర్మాన్ని వ్యక్తమవుతుంది భవంతోపురంతో ఉత్తర శుభకర్మాన్ని వ్యక్తమవుతుంది అక్కడంశే సిద్ధిబుద్ధి సమాధి శ్రీ వాసుదేవాయ స్వామి దేవత చిన్నార్థమస్తు సిద్ధిబుద్ధి సమాధి శ్రీ వాసుదేవాయ స్వామి దేవత ప్రసాదం సాధనం సర్వాగ్నామ సౌరభర్ మాధవ శతం మల్లాసుతాంకర స్వరూపమహత్మయ పాపం దూర్వా దుష్వాగ్నాశన సిద్ధిబుద్ధి సమాధి శ్రీ వాసుదేవాయ స్వామి దేవత ప్రసాదం సర్వాగృహం నామే పూజా కార్యక్రమానికి అక్కడ ఉన్నామమ్మా కుర్చీలో ఉన్నాయి పెట్టుకోవాలి ఈ ఆఫర్ అంటే పల్లె అది తెచ్చుకుంటే దేని మీద పెట్టుకోవాలి ఈ పల్లె అలా సైడ్ ఇచ్చే కొంచెం తొమ్మిది రోజులు దాకా వస్తున్నారు చేశారు వచ్చారండి అన్న నీళ్ళు తాగండి 10 నిమిషాలు నాకు కొన్ని పిల్లలు అలా సైడ్ ఇచ్చాడు అన్నీ జల్లకడదమ్మా అలా సైడ్ ఇచ్చాను అలా సైడ్ ఇచ్చానమ్మా పిల్లలు అలా సైడ్ ఇచ్చండి అయం ముహూర్తో శ్రీ అఖిలాండ గౌడ బ్రహ్మాండ నాయకులైన భగవంతుని సృష్టిరూపమైన భరతఖండంలో ఉత్తరాదిన ఉత్తర భాగంలో ఆర్యావర్తమైన ఒక ముఖ్యభూమి కలదు
అనేక ధర్మశాస్త్రాలు పురాణ ఇతిహాసంలో ఉత్తండమైనటువంటి పౌరాణికులు మహారుషి ఉన్నారు. అతని యొక్క శిష్యులైనటువంటి శ్రీకాదుషి అనేక శాస్త్రాలు బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఆ కాలంలో చంద్రవంశంలో పుట్టిన ధర్మరాజు దైవమైన శాంతులతోనూ రాజ్యములు పోగొట్టుకుని అనేక వృక్ష పక్ష గల స్వల్పమైన ఆరోగ్యవర్గం నిర్వహించి మహాత్ములైనటువంటి ఋషులను కప్పుకుంటూ భార్యా సోదరులతో సహా పెట్టి రాజ్యాంగ నమస్కారం చేశారు. మహాత్మా, మేము జ్ఞాతులతోనూ రాజ్యాంగ సంపదను కోల్పోయాం. మీ దర్శనానిపై వచ్చినాము. ఇతర వచ్చినందున సకల పాపములు నశించాను. మా ఎందుకు కృపగలిగి మరలా రాజ్య సంపద కలుగునట్టు ఏదైనా విధానం చేయమని వేడుకున్నారు. బాబు, మీరు ఫోటో తీసుకునే పాములో ఫోటో తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే కథ చెప్తున్నాను. జ్ఞాతులతోనూ రాజ్యంలో సంపదలు కోల్పోయాం. మీ దర్శనాంతమే వచ్చాం. ఇతరులకు వచ్చినందునే సకల పాపాలు నశించాయి. మా ఎందుకు ఒకరికి మళ్ళా రాజ్య సంపాదన కలుగునట్టు ఏదైనా విధానం ఉంటే తెలియపరచండి అని ధర్మరాజు అడిగారు. అవన్నీ తూర్పు మహారుషి, ఓ రాజా, సమస్త పాపలను నశింపజేయుడు పుత్ర బౌద్ధాలు అతిరహస్యమైన బ్రతుకుతారు. కానీ సాంబశివుడు కుమారస్వామికి విధానం చెప్పాను. సకల బదులుగా జీవించబడింది. నానా రత్నజీ భూమి మీద కైలాస పర్వతంలో మందార సింహాత్ముడు పరమేశ్వరుడు పార్వతీ సమేతంగా కూర్చొని ఉండగా పరశువుడు ఇద్దరు, ఓ నేలకంట భూలోకములో యోచించు. సర్వజనులు ఏ వ్రతం చేత సుఖముగా ఉంటారో అట్టి వ్రత విధానము రేకో మాకు చెప్పుము అని అడిగారు. దానికి శివుడు, కుమార, ఆయువును సర్వసంపదలను అభివృద్ధి చేసి వినాయకుడు కలదు. ఆ వ్రతము స్నానం చేసి శుద్ధీకృతుడై నిత్య కర్మానుష్ఠం చేత తన దిక్కున్నది బంగారముతోనో వెండితోనో కానీ మట్టితో కానీ స్నానం చేసి శుద్ధీకృతుడై నిత్య కర్మానుష్ఠానాలు నెరవేర్చుకొని తన శక్తి కొలది బంగారం కానీ వెండి కానీ మట్టి కానీ రాగి కానీ విఘ్నేశ ప్రతిమ ఏర్పాటు చేసుకొని గురవలో ఉత్తర తీసిన మండపం ఏర్పరిచి వడ్డు కానీ బియ్యం కానీ పోసి దాని మీద అక్షరాలను ఏర్పరిచి గణేష్ ప్రతిమను ప్రతిష్ఠిత చేసి వేదాక్షరులతో మంచి గంధములతోనూ పుష్ప పత్రాలతోనూ పూజించి శోభదీప నైవేద్యం సమర్పించి కురుములు, కజ్జికాయలు మొదలైన పిండి వంటలతో మహానైవేద్యం చేసి టెంకాయలు, అరటిపండ్లు, నేరేడు పండ్లు, వెలగపండ్లు, చెరుకు ముక్కలు మొదలైన ఫలములు 21 చొప్పున నైవేద్యం చేసి నృత్య, గీత, వాద్య పురాణంతో సంతోషం చేసి కథలను సమాప్తి చేసి యథాశక్తిగా వేదవిలైన బ్రాహ్మణులకు దక్షిణాంబోడు ఇచ్చి బంధుజనులతో కూడా చక్కని విద్యుభోజనం చేయవలెను. తదుపరి తమ పురుషులైన మిత్రులకు దక్షిణాంబోధం ఇవ్వను. ఈ యొక్క ప్రకారము ఎవరైతే గణపతి పూజిస్తారో వారికి గణపతి ప్రసాదం వలన సకల కార్యములను సిద్ధించను. అందుచేత వ్రతములలో కల్లా ఉత్తమైనటువంటి వ్రతము ఈ యొక్క గణపతి వ్రతం. 3 లోకాల ముందు ప్రసిద్ధి చెందిన గరుడ, గంధర్వ, ఇంద్ర, దిక్కుడు జాతులు ఆచరించి దండించింది అని వేదగంధుడు కుమారస్వామి చెప్పాడు కదా. మరి ఎవరికి చెప్పారు? అంచేత పరమేశ్వరుడు కుమారస్వామి చెప్పారు. కావున ధర్మరాజా, నీవులో ఈ వ్రతం చేతితో శత్రువులను జయించి భార్యా సోదరులతో సుఖంగా ఉంచుతావు. ఈ వ్రతం గతలో దమయంతి చేసి నలమహారాజుని పరిణమాలను శ్రీకృష్ణుడు ఆచరించి సమర్థవంతో పాటు జాంబవంతి పొందాను. ఆ కథ చెప్తున్నాడు వినండి. అది చెప్తానుగా, సత్రాజితుడు రాజు సూర్యుని వలన బలము చేత పొందబడినటువంటి చమత్కమని ధరించి శ్రీకృష్ణుడు దర్శనార్థమే ద్వారకుడు పోగా సూర్యుని వల్ల ప్రకాశించమని శ్రీకృష్ణుడు అడిగాను. సత్రాజితుడు సోదరుడికి ఇవ్వలేదు. సత్రాజితుడి సోదరుడు ఒకనాడు ఆ మనిషి ధరించి వేట కొరకై అడవికి పోగా
అక్కడ ఒక సింహము వాణిని బంధించి ఆ మనిని ఎత్తుకొని పోవలను. అదే సమయంలో ఆ సింహమును జాంబవంతుడు అపరాధి తన యొక్క గృహంలో తీసుకొని పోయాను. ఈ వార్త లోకులు వచ్చింది. శ్రీకృష్ణుడు సత్రాజిత్తు తమ్ముని చంపి మని అపహరించాడని చెప్పుకుంటున్నారు. శ్రీకృష్ణుడు తాను వినాయకుడికే తిప్పింపబడిన చవిటి చెందినాడు. పాల కొండలో పూజించి చేత కలిగించి అపవాదం కలిగను. చెప్పగా అతను శ్రీకృష్ణుని చెప్పిసాగను. అన్న కైలాసంలో ఒకనాడు గణపతి కుటీరోగుంటే ప్రకాశిస్తుండగా అతని చూసి గెలుడు నవ్వును. అతని వినాయకుడు గెలుని చూసి పోయి నన్ను చదివిన ఎవరైతే నేను చూస్తారో వారికి అపవాద సిద్ధి కాదా అని చెప్పి వినాయకుడి చంద్రుడికి చెప్పించాను. చంద్రుడు అది తేలునై మా ప్రభు ఈ యొక్క అపవాదం ఎలా తొలుగుతుంది అని అడగగా అందరు చంద్రుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. రామదేవుడు ఆనందించగా కవితనాడు నన్ను యథావిధిగా అర్చించి బ్రహ్మ ఎవరైతే జరిపిస్తూ ఉంటారో ఆ అపవాదం చేయము వాక్కు సామ్రాజ్య స్థితియు కలుగును మరియు పుత్రపౌత్రాభివృద్ధి కలుగును. వినాయకుడు చంద్రుడు చెప్పాను. అంత చంద్రుడి వ్రతం చేశాను అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పగా బలరాముడు రాజ్యమనంతటా ప్రజలు చేయించాడు. ఈ వ్రతం ఆచరణ చేసి తాను కృష్ణమూర్తి చేత యథావిధంగా ఈ వ్రతం చేయించాను. వినాయకుడి ప్రసాదం చేత జాంబవం దేవతకు పోగా అతడు జాంబవతిని తన కుమార్తెనికి శ్రీకృష్ణుడికి వివాహం చేశాను. సమంతిమని కూడా వదిగాను. తరువాత కృష్ణుడు ఆ రత్నమును సత్రాజిత్తునికి ఇవ్వగా అతడు సత్యభామరావు తన కుమార్తెను ఈ యొక్క మణిని కూడా ఇచ్చివేసి వివాహం చేసేయను. ఆమెను వివాహం ఆడి శ్రీకృష్ణుడు తన ఇరువురు భార్యలు కూడా సుఖముగా ఉంటాడు. ఇంద్రుడు వినాయకుని వ్రతమనొచ్చి వృతాసురుని హతమార్చాను. సీతాదేవిని వెతుకున్నప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడును, గంగన భూము తెచ్చినప్పుడు భగీరథుడును, అమృతోత్పాదన చేయనప్పుడు దేవతలు, మృత్యువ్యాధి నివారణ కొరకు సాంపుడు ఈ వినాయకుడు చేశారు. సుఖముగా ఉన్నారు. ధర్మరాజా ఈ వ్రతము తప్పి చంద్రుడు జయించి రాజ్యము సంపదలో పొంది సుఖముగా ఉంటారు. కావున మనసున దర్శన కార్యములన్నీ కూడా వినాయకుడున్న కల్పన వల్ల సిద్ధించి చేసి మహాగణాధిపతి సిద్ధి వినాయకుడై విద్యారంభకాలంలో పూజిస్తే విద్యా ఆరంభం కూడా బాగుంటుంది. దేవుడికే పూజించినా దివ్యంగా ఉంటారు. పుత్రబౌద్ధాలు కావలసిన వారు పూజించినా పుత్రబౌద్ధాలు పొందుతారు. వైద్య ప్రాప్తి స్త్రీ మరి ఏ జన్మలో వైద్యం ప్రాప్తించదో ఈ పూర్తి చేస్తే. కావున బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైద్య, శూద్రజాతి యథావిధిగా ఈ గణపతి వ్రతాన్ని అనుసరించి శ్రీ మహాగణపతి అనుగ్రహం చేత సకలైశ్వరుడు పొందుతూ సుఖముగా ఉండుగాక. స్వస్తి. బాబు శ్రీ వర్షి వినాయక పూజారాంతరిష్యామి. ఓం
भजनाय मांगदेवाय नमः अत्रे ममनोत्राय ममनो कज्ञान ज्ञान ज्ञानेवो विरालाय जय नन्दनन्दनो विज्ञानो वर्तन्तो ज्ञानेवो शिवप्रियाय मोदिकाय नमः रत्नेनो करुणाय मोदनाय ओज्ञाय मोदकाय मोदनाय सर्वाय मोदरूपाय బాబు పేజీలో ఉన్నాయి కళాంశంలో ఇంటికి కూడా పట్టుకెళ్ళతో మీ చేతి మీద వేసుకోవచ్చు ఓం దోమాయామి రాక్షామి అభికి మొదటి తలమే చేసుకోవడానికి అక్షంతాలు పూజ అయిన అక్షంతాలు ఐదు సార్లు వెళ్ళు ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం మహాయ స్వాహ ఓం గానాయ స్వాహ ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం మహాయ స్వాహ ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ అజముల నీళ్ళ కిందవే మేము అప్రపక్షాలమే పాదోపక్షాలమే మొగదొక్కలు మహామనాయి ఓం వేదాహమేన పురుషమహంగాలి జవనందో వివాదే భగవాన్ రూపిగా తమ యాంకి పట్టుకుంటే ఇంకొక వాడు అని విచార వేదాహమేన పురుషమహంగాలి జవనందో వివాదే భగవాన్ రూపిగా नामानि पुत्रायोति धात्य राजि विराजिता भेटी जाति ग्रहे लक्ष्मी दाशेष मुखम मम देवस्य विनायक की उन्नत गणपति की बौद्ध गणपति की मध्य मध्य 5 रुपया में आनी हुई उत्तरा रुपया में अब 2 साल में चीजें जुटे श्री भक्ति विनायक स्वामी की कर्पूर नीराजन की तदनंतर में अंदर की पड़ता अपनी फोटो हां ये किधर रिपोर्ट करें हां रुपंटागा తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి చాలా పట్టుకోరా చదువురా ओम धारा वरदा निगरा धारा विग्रह में स्वामी निगरा ऐनांजे दातुजे गंधर्व जातु भक्त नारायण देव शरण परम गुरुदेव प्रमाण कृष्ण नारायण गुरु विष्णु है गुरु परमात्मा दात गुरु नारायण महाके नारायण को अंतर रहित नारायण नारायण तव सुरेंद्र भगवान भगवती प्रिया दुर्गा धन्यना भ्याम गुरु माला को हरि को नमः जब निगला विष्णु प्रिया को दिन को देते हैं गुरु को राजा राजा के जागे वे कामान कामना वैसा नित्यो विष्णु हरो वे राय विष्णु राय महाराजा महा ओम सत्यमा ओम दुर्वाय ओम नाम ओम सत्यम ओम सर्वोम ब्रह्म अंत
పూలు పెట్టామా అందరికి పూలు పడి మీ మీద పడేస్తాం అందుకే నేను ఆపేస్తాను వారిని పడేస్తారని రాధాబాబు పని కూర్చొని కూర్చొని పని ఒక్కరే కూర్చుని ఉండాలి గర్భకి ఎవరు రండి స్వామి ఒకసారి వంశీ వస్తున్నారు अच्युत नामदेश्य पूर्णचंद्रराव नामदेश्य षट्कुंभस्य नागरगोत्रस्य अप्पलनायक नामदेश्य हिंदू नामदेश्य उमामहेश्वरराव नामदेश्य दुर्गा नामदेश्य अरविंद नामदेश्य पूर्णचंद्रराव नामदेश्य नागरगोत्रस्य अप्पलनायक नामदेश्य हिंदू नामदेश्य नंदकुमार नामदेश्य यशवंतो नामदेश्य नागरगोत्रस्य लक्ष्मण नामदेश्य लक्ष्मी नामदेश्य लिखिता नामदेश्य अरविंद नामदेश्य नागरगोत्रस्य श्रीनु नामदेश्य अन्नपूर्णा नामदेश्य स्वाति नामदेश्य मणिकंठ नामदेश्य नागरगोत्रस्य गणेश नामदेश्य लक्ष्मी नामदेश्य रामाराव नामदेश्य निर्मला नामदेश्य गणेश नामदेश्य यशवंतो नामदेश्य नागरगोत्रस्य कृष्णा नामदेश्य घंटम नामदेश्य रमणम्म नामदेश्य नागरगोत्रस्य गुरुनायक नामदेश्य पद्मा नामदेश्य वेदा नामदेश्य किरण नामदेश्य सकुटुंबस्य पूल अक्षर पड़कोंडि सकुटुंबस्य क्षयमस्थैर्य सर्वाभीष्टफलसिद्ध्यर्थं श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी वारी पूजां करिष्ये वेसि अन्न कलशस्य विष्णुः कंठेन्द्र समस्त्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्म मध्यमातृगणाक्षितः कुक्षं सागरसर्वसामान्यतर्पणः अंगै सान्तनविचक्षणं विज्ञाननगारवास्वत्वं विघ्नराजं भजे नम रेंडु अक्षत्रवेयंడి नानारत्न विराजितं रत्न सिंहासनं चारु प्रीत्यर्थं प्रतिगृहीतः सिद्धिविनायक मणि ఒక పువ్వు వేయండి అన్న నవరత్న ఖచ్చిత సింహాసనం సమర్పయామి गौरीपुत्र नमस्तेस्तु शंकर प्रियनंदन गृहाणाढ्यमयादत्तं पुष्प पाठ्यवाढ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयान् समर्पयामि क्षीराब्धिमदने युक्ते देवासरोवरैर्दर्भे सर्वैव मर्चितं स्वामी क्षीरस्नानमदन्तरः स्वर्ण क्षीरस्नानमदन्तरः स्वर्णपाद सुवाप्रत गृहाणत्मं उमापुत्र नमोस्तुते श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमो नमः वस्त्रं రెండు నక్షత్రేసి అన్న వస్త్రార్థం అక్షితాన్ సమర్పయామి యజ్ఞోపవీతం బాపస్తు తేజః సిద్ధివినాయక యజ్ఞోపవీతం మరి రెండు నక్షత్రాలు వేయండి యజ్ఞోపవీతాన్ శ్రేసి అన్న గంధద్వారం దురార్ధస్తనిత్య పుష్టం కరిష్యని ఈశ్వరి ఓం సర్వభూతానామ శ్రేయః सिद्धिविनायक श्रीगंधं समर्पयामि सुगंधानि च पुष्पाणि ध्याजी कुंकुमानि च एकविंशतिपत्राणि सौगृहाण नमोस्तु गणेशाय नमः पादं पूजयामि ओम एकदन्ताय नमः गुल्बं पूजयामि ओम सर्पकन्नाय नमः जालिनि पूजयामि ओम विघ्नराजाय नमः दिङ्गे पूजयामि ओम मकुवाहनाय नमः
गुरुं पूजयामि ओम हेरंबाय नमः कटिं पूजयामि कंठं पूजयामि ओम स्कंदकृताय नमः कंदं पूजयामि ओम पाशुहस्ताय नमः हस्तौ पूजयामि ओम गजवक्राय नमः वक्रं पूजयामि ओम सोत्पकर्णाय नमः कर्णं पूजयामि माचीपत्रं पूजयामि ओम गणाधिपतये नमः बृहत्पत्रं पूजयामि ओम उमापुत्राय नमः बिल्वपत्रं पूजयामि ओम गजाननाय नमः ओम हरसुवे नमः दत्तूरपत्रं पूजयामि ओम लंबोदराय नमः हृदाय नमः गंडीपत्रं पूजयामि ओम शमीपत्रं पूजयामि ओम विनायकाय नमः अश्वत्थपत्रं पूजयामि ओम सुरसेविताय नमः अर्जुनपत्रं पूजयामि ओम कपिलाय नमः अर्कपत्रं पूजयामि ओम श्रीगणेश्वराय नमः एकविंशतिपत्राणि पूजयामि अष्टोत्तरशतनामावळि ओम गजाननाय नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम द्वैमातुराय नमः ओम द्विमुखाय नमः ओम प्रमुखाय नमः ओम सुमुखाय नमः ओम कृतिने नमः ओम सुप्रदीप्ताय नमः ओम शुकनिधये नमः ओम सुराध्यक्षाय नमः ओम सुराग्ने नमः ओम महागणपतिये नमः ओम मान्याय नमः ओम महाकालाय नमः ओम मंत्रिणे नमः ओम विघ्नहन्त्रे नमः ओम विश्वनेत्रे नमः ओम विराट्पतिये नमः ओम श्रीपतिये नमः ओम वाक्पतिये नमः ओम शृंगारिणे नमः ओम आस्तिकवत्सलाय नमः ओम शिवप्रियाय नमः ओम शीघ्रकारिणे नमः ओम शाश्वताय नमः ओम बलाय नमः ओम फलोद्भिताय नमः ओम भवत्मजाय नमः ओम पुराणपुरुषाय नमः ओम पुष्णे नमः ओम पुष्करोत्पत्तिवारिणे नमः ओम अग्रगण्याय नमः ओम अग्रभूभ्याय नमः ओम अग्रगामिने नमः ओम मंत्रकृते नमः ओम जामेकरप्रभाय नमः ओम परस्मै नमः ओम सर्वोपास्याय नमः ओम सर्वगत्रे नमः ओम सर्वनेत्रे नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम पंचहस्ताय नमः ओम पार्वती प्रियनंदनाय नमः ओम प्रभवे नमः ओम कुमाराय नमः ओम प्रमोदाय नमः ओम मोदकप्रियाय नमः ओम कांतिमते नमः ओम धृतमते नमः ओम कामने नमः ओम कपीर्धवनप्रियाय नमः ओम ब्रह्मचारिणे नमः ओम ब्रह्मरूपिणे नमः ओम ब्रह्मविद्यादिदानप्रभवे नमः ओम जिष्णवे नमः ओम विष्णुप्रियाय नमः ओम भक्तजीविताय नमः ओम जितमन्मधाय नमः ओम ऐश्वर्यकारणाय नमः ओम देशे नमः ओम ज्योतिषे नमः ओम भक्तनिधये नमः ओम भावगम्याय नमः ओम मंगलप्रदाय नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम अपाकृतपराक्रमाय नमः ओम शक्तिधर्मिणे नमः ओम शकये नमः ओम नरसाम्भनिधये नमः ओम महेशाय नमः ओम दिव्यांगाय नमः ओम मणिकिङ्किणीमेकलाय नमः ओम समस्त देवतामूर्तये नमः ओम सहिष्णवे नमः ओम सतोद्भिदाय नमः ओम विघातकारिणे नमः ओम विश्वदुषे नमः ओम विश्वरक्षाकृते नमः ओम कल्याणगुरुवे नमः ओम ऐश्वर्यप्रदायकाय नमः ओम अक्रान्तचित्तप्रभवे नमः ओम श्रीवरसिद्धिविनायक स्वामिने नमो अष्टोत्तरशतनाम धूपं ఊదొత్తిలించండి दशाङ्गङ्गुलोपेतं सुगन्धं च सुमनोहरं प्रमेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतः सिद्धिविनायक धूपमाग्रापयामि చెప్పండి చెప్తామన్నారు కదా అమ్మ తోంబాలి మరి నైవేద్యం పెట్టాక అప్పుడు కథ అయ్యాక ఆడుతుంది ధూపమాగ్రాపయామి చూపించండి అన్న చేతితో ఎడం చేత పట్టు కుడి చేత చూపించండి శ్రీ సిద్ధి వినాయక ధూపమాగ్రాపయామి సాక్షాత్ దీపం నన్న దీపం దగ్గర 2 అక్షతలు వేసేయాలి సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి ధూప దీపానంతరం శుద్ధాచమనీయాన్ని సమర్పయామి నైవేద్యం నాన్న కొబ్బరికాయ ఉంటే పట్టుకోవాలి ఉదాకరా తమోదకం ఉదాకరా తమోదకం కళాముక్తి సాధకం కళాదరామతంసకం విలాసలోకరక్షకం అనాయికైకనాయకం వినాశి దేవదైక్షకం నతాసుపాసునా
सिद्धिविनायक स्वामिने नमो नमः धूपमाग्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्दं शुद्धाचमनीयान् समर्पयामि नैवेद्यो ओम प्राणाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम शमानाय स्वाहा ओम बुधानाय स्वाहा मध्य मध्य अमृतपानीयान् समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि सिद्धिविनायक नारिकेळ कदलीफल శనగల అటుకుల కోవా కూడా వినాయకుడికేనా శనగల అటుకుల కోవ మహానైవేద్యం సమర్పయామి సిద్ధివినాయక మహా నైవేద్యం సమర్పయామి ముఖసిద్ధం తాంబూలం ఉన్నదా అన్న లేకపోతే అక్షంతలు సిద్ధివినాయక స్వామినే నమో నమః పూజలు వెలి సమాచరణాగవళదరేకం పట్టుకున్నా కొంచెం కొంచెం అక్షంతలు సిద్ధివినాయక స్వామి సమర్పయామి కదా ప్రారంభః వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః శ్రీమద్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన భగవంతుని సృష్టి చేత భారతదేశంలో చాలా కాలం తర్వాత చంద్రవంశానికి చెందిన ధర్మరాజు అనే రాజు జాతుల వల్ల సిరి సంపదలన్నీ పోగొట్టుకొని భాగ్యతోనూ నలుగురు తమ్ములతోనూ కలిసి వనవాసం చేస్తున్నట్ట. ఒకనాడు నైమిషారణ్యానికి వెళ్ళాడట. అక్కడ సౌనకాది మహామునులు అనేక పురాణాలు రహస్యాలు బోధిస్తున్న సూత మహామునులను చూశారట. చూసి అతన్ని నమస్కరించాడట. నమస్కరించి అయ్యా, మేము మా దాయాదుల దగ్గర చెయ్యబడి ధన కనక వస్తు వాహన రాజ్యాధికారాలన్నీ పోగొట్టుకున్నాం. ఈ కష్టాలన్నీ గడిచి మా రాజ్య వైభవం మళ్ళా మాకు లభించడానికి గాను ఏదైనా మంచి వ్రతాన్ని చెప్పండి అని ప్రార్థించారట. అప్పుడు సూత మహాముని ఈ విధంగా చెప్తున్నట్ట, ధర్మరాజా, ఒకానొక సందర్భంలో శ్రీ కుమారస్వామి కైలాసవాసి అయిన పరమశివుణ్ణి సందర్శించి, తండ్రి, మానవులు ఏ వ్రతం చేయడం వల్ల సమస్తమైన విద్య విజయ అభయాలు పొంది పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధి పొంది వంశవృద్ధి పొంది అన్ని కోరికలు తీరిన వారై సకల సుఖ సౌభాగ్యాలు పొందుతారు, అటువంటి వ్రతాన్ని మాకు చెప్పండి అని కోరాడట. అందుకు సమాధానంగా శివుడు చెప్తున్నాడట, నాయన కుమారస్వామి, సర్వ సంపదలు, ఉత్తమోత్తమము, ఆయుష్, సిద్ధిప్రదము అయిన వినాయక వ్రతము అనే ఒక వ్రతం ఉంది. దీనిని భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు, అంటే వినాయక చవితి నాడు ఆచరించాలి. ఆ రోజు ప్రాతకాలాన్ని నిద్రలేచి స్నానం చేసుకొని శుచిర్భుతుడై నిత్య కర్మను నెరవేర్చుకొని తమ శక్తి కొద్దీ బంగారంతో కానీ వెండితో కానీ కనీసం మట్టితోనైనా సిద్ధి వినాయకుని బొమ్మ చేసి తమ ఇంటికి ఉత్తర దిశలో వడ్లు కానీ ధాన్యము కానీ పోసి మండపాన్ని ఏర్పరిచి అష్టదళపత్నం చేసి గణేశ్వర ప్రతిమ ప్రతిష్ఠించి శ్వేత గంధ అక్షింతలు పుష్ప పత్రాలతో సిద్ధి వినాయకుడిని పూజించి ధూప దీపాలు వెలగ నేరేడు చెరకు మొదలగు ఫలాలు ప్రత్యేకంగా రకమున 21 ప్రకారము నివేదించి నృత్య గీత వాయిద్య పురాణ పఠనాలతో పూజ ముగించి యథాశక్తి బ్రాహ్మణులకు దక్షిణ తాంబూలాలిచ్చి బంధుజనంతో కలిసి వివిధ భక్షాలతో భోజనం చెయ్యాలి. ఆ మన్నాడు మళ్ళీ పురపూజ చేసి శక్తానుసారంగా గణపతికి ఇతర బ్రాహ్మణులకు దక్షిణ భోజన తాంబూలాలతో తృప్తులను చెయ్యాలి. ఈ విధంగా ఎవరైతే ఈ వినాయక వ్రతం చేస్తారో వాళ్ళకి శ్రీ గణపతి ప్రసాదం వల్ల సకల కార్యాలు సిద్ధిస్తాయి. కుమారస్వామి అన్ని వ్రతాల్లోకి అత్యుత్తమమైన ఈ వ్రతము త్రిలోక ప్రసిద్ధమై దేవతలు, మునులు, గంధర్వులు అందరి చేత కూడా ఆచరింపబడుతోందని చెప్పాడు. ఈ విధంగా షణ్ముఖునికి శివునిచే చెప్పిన ఈ వ్రతాన్ని నువ్వు కూడా చెయ్యు. ఓ ధర్మరాజా, నువ్వు ఈ వ్రతాన్ని చేసినట్లయితే తప్పనిసరిగా శత్రువులను జయించి సమస్త సుఖాలు పొందుతావు. ఇందులో ఏమీ సందేహము లేదు. గతంలో విదర్భ యువరాణి అయిన దమయంతి కూడా ఈ వ్రతం చెయ్యడం వల్లే తాను ప్రేమించిన నలమహారాజును పెంటాడింది. శ్రీకృష్ణుడంతటి వాడు కూడా ఈ వినాయక వ్రతం చెయ్యడం వల్లే సమంతకమణితో పాటు జాంబవతి, సత్యభామ అనే 2 కన్యామణులను కూడా పొందాడు. ఆ కథ కూడా చెప్తాను, విను.
సత్రాజిత్తు రాజు యొక్క భక్తికి మెచ్చి సూర్యుడు ఆ సత్రాజిత్తుకి సమంతకమణిని ప్రసాదించాట. ఒకానొక సందర్భంలో శ్రీకృష్ణుడు ఆ సమంతకమణిని చూచి అది తనకిమ్మని అడిగాడట. కానీ సత్రాజిత్తు అందుకు ఒప్పుకోలేదు. తదుపరి కాలంలో సత్రాజిత్తు తమ్ముడైన ప్రసేజిత్తు అనేవాడు ఆ మణి పొదిగిన హారాన్ని తాను ధరించి అడవిలో వేటకు వెళ్ళాట. అక్కడ ఒక సింహం అతన్ని చూచి ఆ మణిని ఒక మాంసఖండంగా భావించి ఎత్తుకొని పారిపోతూ ఉంటే ఆ అడవిలోనే ఉన్న జాంబవంతుడు అనే బల్లూకరాజు ఆ సింహాన్ని చంపి ఆ మణిని తాను తీసుకొని తన కుమార్తె అయిన జాంబవతికి ఇచ్చాడట. కానీ సమంతకమణి మీద ఆశ ఉన్న శ్రీకృష్ణుడే తన తమ్ముణ్ణి చంపి దాన్ని దొంగిలించాడని సత్రాజిత్తు ఒక పుకారు లేవదీశాడట. ప్రజలంతా కూడా ఇది నిజమే అని నమ్మసాగారట. ఆ వార్త విన్న బలరాముడు ఎంతో బాధపడుతున్నాడట. శ్రీకృష్ణుడు బలరాముడిని చూచి, అన్నయ్య బాధపడదు, వినాయక చవితి నాడు పాలపాత్రలో చంద్రబింబం చూడడం వల్ల నాకు అపవాదం వచ్చిందని చెప్పాడట. చవితి చంద్రుడికి అపవాదికి కారణం ఏమిటని బలరాముడు శ్రీకృష్ణుని అడిగితే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ విధంగా చెప్తున్నాడట. శ్రీ సిద్ధి వినాయక చవితి నాడు ఒకానొక భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు కైలాసంలో కుజ్జరూపుడైన వినాయకుడు ఆనంద తాండవ నృత్యం చేస్తున్నాడట. అక్కడే ఉన్న చంద్రుడు అది చూసి పక్కపక్కమని నవ్వాడట. అందుకు కోపం తెచ్చుకున్న వినాయకుడు, ఓరి చవితి చంద్రుడా, ఈ రోజు నుంచి నిన్నెవరైతే చూస్తారో వారందరూ కూడా తీరాపనందరైపోదురుగాక అని శపించాడట. ఆ తర్వాత చంద్రుడు దేవతలు అందరూ కలిసి ప్రార్థించిన తర్వాత భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు అంటే నా జన్మదినం నాడు శివుడు కుమారస్వామికి చెప్పిన విధంగా నన్ను పూజ చేసి ఈ కథ చెప్పుకొని ఆ అక్షంతలు ధరించిన వారు త్వరలోనే అన్ని అపవాదుల నుండి బయటపడి అన్ని విధాలైన సుఖ సంపద సౌభాగ్యాలు పొందుతారని సిద్ధి వినాయకుడు వరమిచ్చాట. ఈ సంగతి తెలిసి కూడా నేను వినాయక చెబుతున్నాడు ఆయన్ని పూజించకుండానే ఆ రాత్రి పాలకొండలో చంద్రబింబం చూశాను, అందువల్లే ఈ అపనిందపడ్డానని వివరంగా చెప్పాట. అది విన్న బలరాముడు తక్షణమే శ్రీకృష్ణుని చేత ప్రాయశ్చిత్తపూర్వకంగా వినాయక వ్రతం చేయించాట. అలా వినాయక వ్రతం చేసుకొని అక్షంతలు శిరస్సును ధరించి కృష్ణుడు తన అపనింద మాపుకునేందుకు బయలుదేరాట. ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సరాసరి ప్రసేనజిత్తు వెళ్ళిన అడవికి వెళ్ళి అక్కడ అతని మృత కళేబరాన్ని చూసి దాని దగ్గరే ఉన్న సింహపు అడుగుజాడలు చూసి వాటిని వెన్నంటుకొని వెళ్ళి జాంబవంతుని జాడ తెలుసుకొని అతని గుహలోకి ప్రవేశించాట. అక్కడ జాంబవంతుడు కూతురు జాంబవతి మెడలో ఆ మణి కట్టుకొని ఉయ్యాలలో ఊగుతుందట. అది చూసి శ్రీకృష్ణుడు ఆ మణిని తీసుకోబోయాట. వెంటనే జాంబవంతుడు యుద్ధానికి వచ్చాడట. ఇద్దరికి ఘోరమైన యుద్ధం జరిగిందట. ఆ యుద్ధంలో జాంబవంతుడు ఓడిపోయాడు. సమంతకమణితో పాటు కూతురైన జాంబవతిని కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకే సమర్పించాడట. మణితోనూ కన్యామణితోనూ వచ్చిన కృష్ణుడు జరిగిందే అందరికీ చెప్పి మణిని సత్రాజిత్తుకి ఇచ్చాడట. కృష్ణుణ్ణి అవమానించి నిందించినందుకు సిగ్గుపడ్డ సత్రాజిత్తుడు తన కుమార్తె అయిన సత్యభామను కూడా శ్రీకృష్ణునికే ఇచ్చి వివాహం జరిపించాట. ధర్మరాజా, వృతాసురుని చంపేందుకు ఇంద్రుడు, గంగను భూమికి తెచ్చేటప్పుడు భగీరథుడు, క్షీరసాగర మథనం చేసేటప్పుడు దేవదానవులు, సీతాన్వేషణలో శ్రీరామచంద్రుడు, కుష్ఠువాది నివారణకు సాంబుడు కూడా ఈ వినాయక వ్రతాన్ని చేసి విజయ అభయ ఆయురారోగ్యాలు పొందారట. తన వ్రతం చేసిన భక్తులకు తలచిన పనులన్నీ కూడా తక్షణమే సిద్ధింపజేస్తాడట. అందుకే ఆయన్ను సిద్ధి వినాయకుడు అన్నారట. విద్యార్థులకు విద్యను, జయార్థులకు జయాన్ని, ధనార్థులకు ధనాన్ని, పుత్రార్థులకు పుత్రుల్ని ఇస్తుంది ఈ వ్రతము. విదంతములు పూజించినట్లయితే మరే జన్మలోనూ వైధవ్యాన్ని పొందరట. కాబట్టి ధర్మరాజా, నువ్వు కూడా ఈ వ్రతం చేసి నీ శత్రువులను గెలిచి మరలా రాజ్యాన్ని పొందు. సమస్త బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య సూత్రులు కూడా
ఈ వ్రతాన్ని యథావిధిగా చేసి శ్రీ గణపతి అనుగ్రహం చేత సకలైశ్వర్యాలు పొందుతారని సూతుడు చెప్పగా ధర్మరాజు కూడా ఈ వ్రతాన్ని తీసి తన కష్టాలన్నీ తీర్చుకొని శత్రువులను గెలిచి తిరిగి రాజ్యాన్ని సంపాదించుకొని మహారాజుగా పట్టాభిషిక్తుడయ్యాట. ఓం శ్రీ సిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః. కథ సమాప్త. కొంచెం దేవుడి మీద అయిన కొంచెం మీ మీద వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః. కథ సమాప్త. ఆదిత్యవర్ణం సమస్తపాదే దశాని రూపాని చిత్రదేహ నామాని కుచార్య రాజ్యధాస్త్రే మంగళం కోసరేంద్రాయ మహనే గుణాస్త్రే చక్రవర్తి ధనుదాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. నాగా ఎడచెత్తపట్టు గుర్తు చూపించండి. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. ఆనంద కర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి. పక్కనే ఒక్క నీరు నీరాజానందం శుద్ధాత్మయా సమర్పయామి. చక్కగా అందరూ అడ్డీసుకోండి అన్న. అద్భుతం తర్వాత అక్షంతర పూలు పట్టించుకోండి. నన్ను అక్షంతర పూలు పట్టించుకోండి. సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్ప ఓం దాతా ప్రస్థాన జయపహార శుక్రం ప్రవిద్యాం ప్రత్యసేయంతి. అవతరించినది తమేవ విద్వాన్ అమృతే భావతి నాణ్యత్య బంధాయ వినాయకతే సహస్రశీర్షం దేవం విశ్వాక్షం విశ్వసంభవం విశ్వం నారాయణం దేవం అక్షరం పరమం పదం విశ్వద పరమానిత్యం విశ్వం నారాయణం హరిం విశ్వవేద పురుషోత్తమపదేవతి పదే విశ్వసాక్షం శాస్త్రం శోమర్జితం. ఓం శ్రీరాజాధిరాజాయ ప్రసన్నశాహినే నమో మహ్యం కామేశ్వరో కుబేరాయ వైశ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. ఓం తద్బ్రహ్మ ఓం తద్వాయు ఓం తదాత్మ ఓం తత్సత్యం ఓం తత్సర్వం ఓం తద్గురో నమః. అంచర్చర్చభూతేషు ఇంద్రత్వం రుద్రత్వం విష్ణత్వం బ్రహ్మత్వం ప్రజాపతి ధీమహి తన్నో దంత ప్రచోదయాత్. జన్మాంతరకృతాని చ నాని దాని ప్రసరక్షణం పదే పదే అన్యథా సర్వం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష గణేశ్వర. వేసేది ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారం సమర్పయామి. ఒకసారి శిరస్సు పూర్తిగా ఉంచి సాష్టాంగ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. అపరాధ నమస్కారం సమర్పయామి. ఉరసా శిరసాగున్నామి. సంత శ్రీరస్తు సన్మంగళాని భవంతు. నిత్య శ్రీరస్తు నిత్య మంగళాని భవంతు. నృత్యం దర్శయామి గీతం శ్రావయామి అస్మనారోహయామి గజానారోహయామి. అప్పు అక్కడ పెట్టినండి. 2 అక్షంతలు ఉంటే వేసి అనేక శక్తోపచార రాజోపచార మంత్రోపచార వేదోపచార దేవోపచార సర్వోపచార పూజాం సమర్పయామి. అనేక శక్తోపచార రాజోపచార మంత్రోపచార వేదోపచార దేవోపచార పూజాం సమర్పయామి. సిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః. సుప్రత సుప్రసన్నో భవ. యా సిద్ధి వినాయకుడికి